ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا بہت تیز رفتاری کے ساتھ زین علی جمانی صاحب نے جو صرف 10 سال کے ہے لیول 1 مکمل کر لیا. آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول 2 میں. زین علی صاحب ریلیکسڈ؟ یس. اتنے سال کے میرے سوالوں کے سفر کے کریئر کے اندر شاید ہی بھی میں نے اتنا فاسٹ لیول 1 دیکھا ہوگا. آگے بڑھے. یس. چھٹا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. قرآن مجید میں ان میں سے کن شہروں کے نام آئے ہیں؟ اے مکہ، بی بابل، سی یثرب یا ڈی یہ سب؟ لیول 2 میں سوال بھی لیول 2 کے ٹائپ کے ہیں، تھوڑے مشکل ہو گئے ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہو یس. روزانہ؟ یس. ماشاء اللہ. اب یہ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کن شہروں کے نام آئے ہیں. اے مکہ، بی بابل، سی یثرب یا ڈی یہ سب؟ لائف لائن. لائف لائن. لیول 2. کون سی لائف لائن کا استعمال کرنا چاہو گے؟ فلپ. فلپ؟ یس. کمپیوٹر، ہمارے دوست زین علی جمانی صاحب آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رد کر دیں. لو، یہ سوال رد ہو گیا. لیکن اگر آپ کو اس کا کوئی جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے؟ یا یہ سب. ڈی یا یہ سب؟ یس. چیک کر لیں. یس. اوکے کمپیوٹر، ہمیں بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے یہ سب. تھوڑا سا رسک لے لیتے تو ایک لائف لائن بچ جاتی. بہرحال لائف لائن بچے نہ بچے، لائف بچ گئی وہ امپورٹنٹ ہے. آپ کا سفر جاری ہے. ریڈی؟ چھٹا سوال فلپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ ایک آڈیو ہے، آپ کو سننا ہے اور بتانا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. آپ کو بتانا ہے کون سا سورہ ہے. اے سورہ اعلیٰ، بی سورہ زلزال، سی سورہ لہب یا ڈی سورہ شمس؟ سی سورہ لہب. سی سورہ لہب. یس. جب آپ یہ آیت سن رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ آئی ہوئی مسکان بتا دی تھی کہ شاید آپ اس کا صحیح جواب جانتے ہو. محفوظ کر لے. یس. کمپیوٹر پلیز سی سورہ لہب کو محفوظ کر لے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس، سی لہب از دا رائٹ آنسر. چھٹا سوال ہو گیا. 7واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. ام فروہ کس امام کی والدہ کا نام ہے؟ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سی امام رضا علیہ السلام یا ڈی امام محمد تقی علیہ السلام؟ بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ نے پڑھا ہے یہ؟ یس. شور؟ شور ہو؟ محفوظ کر لے. نو. نو. آپ کے حساب سے کس میں ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ایک ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام. لائف لائن. کون سی لائف لائن استعمال کرنا چاہو گے؟ 50-50. 50-50. اوکے کمپیوٹر، ہمارے دوست زین علی جمانی صاحب آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان 4 جوابوں میں سے 2 غلط جواب ہٹا دیں. آپ کے آپشنز ہے اے امام جعفر صادق علیہ السلام، سی امام علی رضا علیہ السلام.
A. Imam Jafar Sadiq alayhi salam. ए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम Yes. महफूज कर ले। Yes. कंप्यूटर प्लीज़ ए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस द राइट आंसर। और ज़ैन अली जामानी साहब ने एक ठंडी सांस भर ली। टेंस्ड? Yes. हाँ, रिलैक्स करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, डिफिकल्ट लेवल 3 होगा। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन से सूरे हामिदात कहलाते हैं? ए सूरे हम्द, बी सूरे अनआम, सी सूरे कहफ या डी ये सब। हमिदात का मीनिंग? हामिदात यानी वो सूरे जो अल्लाह की हम्द से शुरू होते हैं, या आप आसानी से अगर समझना चाहते हो तो जिनके स्टार्टिंग में वर्ड अलहम्द आता है। जिनकी फर्स्ट आयत में ही हम्द चालू होता है। तो इनमें से कौन से सूरे ऐसे हैं जो हामिदात कहलाते हैं? ए सूरे हम्द, बी सूरे अनआम, सी सूरे कहफ या डी ये सब। डी ये सब। डी ये सब Yes. महफूज कर ले। Yes. कंप्यूटर प्लीज डी ये सब को महफूज कर ले। आप श्योर हो? ज़ैन अली जामानी साहब, क्या आप श्योर हो? No. नो। इसलिए हमेशा की तरह इस बार भी आप बहुत टेंस्ड हो। आपकी टेंशन खत्म करते। कंप्यूटर प्लीज हमें जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है या ये सब। सूरह अल-हम्द, सूरह अनआम और सूरह कहफ ये सब के सब सूरह अल्लाह की हम्द सना के साथ शुरू होते हैं, इसलिए हामिदात कहलाते हैं। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ए मक्का, बी मदीना, सी सामर्रा या डी मशहद। ए मक्का। ए मक्का, इजी वन। Yes. कंप्यूटर प्लीज ए मक्का को महफूज कर ले और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ए मक्का इस तरह आंसर। तो एक टफ पूछने के बाद एक आसान सवाल। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि 9 सवाल पूरे हो चुके हैं। लेवल 2 का ये आखिरी सवाल है। रेडी? Yes. लेवल 2 का आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौम लूत पर अजाब करने वाले फरिश्ते किस नबी के यहाँ मेहमान हुए? ए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब ये वाक़या जानते हैं? No. जब ये तय हो चुका कि कौम लूत के ऊपर अजाब आएगा, तब वो अजाब के फरिश्ते जब चले तो पहले इन 4 नबियों में से किसी एक नबी के यहाँ मेहमान हुए। आपको बताना है उस नबी का नाम। ए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ज़ैन अली जामानी साहब, आप किसके साथ जाना चाहोगे? अच्छा, इस तरह से सोचिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के टाइम पे और कौन से नबी उस टाइम पे ज़िंदगी बिता रहे थे। क्या वो जनाब यहया अलैहिस्सलाम थे, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम थे? Lifeline. अब अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहोगे? Yes. अब बची है आपकी आखिरी लाइफलाइन, डबल फ्रीज।
एक्टिवेट कर ले। Yes. कंप्यूटर प्लीज एक्टिवेट डबल फ्रीज। आप पहला कौन सा ऑप्शन महफूज करना चाहोगे? Hazrat Ibrahim. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। Yes. कंप्यूटर प्लीज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज करे। और दूसरा Hazrat Yahya. हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। कंप्यूटर प्लीज हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को महफूज कर ले। वेरीफाई कर ले। Yes. ओके ज़ैन अली जामानी साहब, आपका जवाब सही है। क्या आप हमें बता सकते हैं इन दो में से कौन ज़्यादा सही होगा? आपका आंसर राइट है, लेकिन आप बता सकते हैं कौन सा वाला आंसर राइट है? Hazrat Yahya. हज़रत याह्या? नो, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। सही जवाब है बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो फरिश्ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए थे। बहरहाल आपका जवाब सही है, आपने लेवल 2 मुकम्मल कर लिया है। नाज़रीन इकराम, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़ैन अली जामानी साहब का सफ़र आगे बढ़ाएंगे लेवल 3 में।